अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवो दे ते अज दा जी स्केदा शौकत ताहिर भाई ने जी इन्हें अपनी थ्योरी पास की है एक गलती ना तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे जी। ते स्केदे दी वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि ताकि तुहानू थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए कि स्केदा किस तरह का होंदा है। ठीक है, तो बाकी जितने भी हुण स्केदे ने इन्हां विचों काफ़ी सवाल ने जिहड़े बार बार आउंदे ने पे। ठीक है, वो पेज तुसीं अपने क्लीयर कर लेने लाजमी। ठीक है जी, काफ़ी सारी हैल्प हो जाती है। तो बाकी जिहड़े नवे स्टूडेंट ने उन्हां वास्ते एक पूरा कोर्स अपलोड है चैनल के उत्ते, तुसीं अपनी तैयारी फ्री कर सकते हो। एप्लीकेशन वैब देते हुए गूगल तो डाउनलोड भी हो जाएगी, तो ऑनलाइन करनी हो तो ऑनलाइन भी हो जाएगी। ठीक है, चलो तो दूसरी तैयारी आर्गोमेंट की। जेडे बंदे आते हैं कि सर जी साड़ियाँ गलतियाँ नहीं कटदियां पियां, उहदा एक ही तरीका है, आर्गोमेंट करो बस। स्केदे जेडे करदे हो दिन दे 4-5 काफ़ी होंदे ने। ठीक है, जिस टाइम समझा भी टाइम थोड़ा नहीं दिल पे करता खास उस टाइम एक स्केदा कर लिया, नहीं तो नॉर्मली आर्गूमेंट ही पढ़िया करो। ठीक है, वो करया करो। चलो जी, पहला सवाल तो पनेली आ गई तुरनांती वालियां। इन्हां विचों एक भी पनेलो लगी होवे तो इहदा यही मतलब है भी अगे मोड़ आ रहा है, एक मोड़ है खतरनाक या एक तो ज्यादा है। ठीक है, ला presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura। कहते जी तस्वीरें पनेलियां ने इन्हां विचों एक भी मौजूद है, इंडिका ते दस रही है ला विचिनांसा दी una o più curve strette। कहते नज़दीक एक या एक तो ज्यादा मोड़ ने जिहड़े तंग ने। फिर दूसरा il carico deve essere sistemato। कहता समान रखना है sugli autoveicoli गड्डियां ते in modo ते इस तरीके नाल da non diminuire la visibilità del conducente, जेड़ा ड्राइवर दे वेखने च कमी पैदा ना करे। फिर diminuire घटाना, विजिबिलिटा देखना। 3 नंबर जी nelle aree di parcheggio। कहता है पार्किंग वाले एरिए में a tempo limitato, जिथे टाइम की लिमिट रखी गई है, i veicoli al servizio di persone diversamente abilite। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਾਹਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, non sono obbligati। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ a rispettare il limite di tempo, ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। stabilito per la sosta ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਤਨੇ ਮਿੰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਮਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਲਾ ਵਿਜ਼ੀਰਾ ਦਲ ਕਾਸਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਦੇਵੇ ਗਰੰਟੀਰੇ ਲਾ ਪਰਫੈਕਟਾ ਵਿਜ਼ੋਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ con qualunque condizione, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ luce o illuminazione, मतलब जिस तरह की भी रोशनी है लाइट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परफेक्ट नज़र आना चाहिए। वेरो 5 नंबर जी durante la guida। कहता ड्राइविंग के दौरान si devono usare gli occhiali da vista, नज़र वाली ऐनक इस्तेमाल करनी जे, o le lenti a contatto या लेंस इस्तेमाल करने जे, se nella patente figura, अगर लाइसेंस ਦੇ ਵਿੱਚ per stesso o sotto forma di codice, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਈ ਓਬਲੀਗੋ ਤੇ ਫਿਰ ਓਬਲੀਗੋ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ठीक है, इस तो बिना तुम गड्डी नहीं चला सकते, चेक हो जाओ, जुर्माना होगा। 6 नंबर जी il segnale। निशान तुसा वेख लिया कि चढ़ाई वाला निशान है। il segnale raffigurato e posto। कहता निशान दिखाए गए लगे है prima di una salita ripida, एक तेज चढ़ाई तो पहला कहता लगे है। वेरो 7 नंबर जी निशान तुसा वेख लिया। अच्छा, एक गल करता अलागामेंट तो पानी हो सकती ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। il segnale raffigurato pronuncia ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ una zona soggetta ad allagamento। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਗਾਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 8 ਨੰਬਰ La striscia bianca discontinua in figura। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। consente di circolare। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ stando a cavallo di essa। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਦੋ ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ। ਫਾਲਸੋ 9 ਨੰਬਰ ਜੀ il dritto di precedenza। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ non autorizza
il conducente ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ad attraversare incrocio ਕਿ ਉਹ ਚੌਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ senza usare prudenza ਬਿਨਾਂ ਇhtiyat ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ। ਫੇਰੋ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਚੌਕ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਇhtiyat ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਪੈਦਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। Il segnale raffigurato obbliga ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ i conducenti di veicoli ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ a dare la precedenza ai pedoni ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਦਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਦਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਗੱਡੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਪੈਦਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। 11 ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮਾਫੋਰੋ ਉਹਦਾ ਵੇਰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਪੀਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੇਰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੁੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, il semaforo di onda verde in figura ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ onda verde ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ si trova su strade ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ con più incroci ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, dove vi sono semafori sincronizzati ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ sincronizzati ਨੇ, temporizzati ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 50 ਸਪੀਡ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਗਰ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ sincronizzati temporizzati ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਜੀ, si deve tenere una velocità ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਜੇ regolata in funzione del tempo ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਜੇ ਕਿ abbiamo a disposizione ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। 13 ਨੰਬਰ, allorché di notte ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ su strada exturbana ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ incrociamo un veicolo ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ con fari a luce abbagliante accesi ਫੁੱਲ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। occorre procedere con prudenza ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ usando le luci ana abbaglianti ਤੇ ana abbaglianti ਲਾਈਟਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 112 ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, abbaglianti ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਾ abbaglianti ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। 14 ਨੰਬਰ ਜੀ, nel caso di ingombro della carreggiata ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ carreggiate ਤੇ ingombro ਹੋਵੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, per caduta accidentale del carico ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਣੇ ਦੇ ਨਾਲ il conducente deve presegnalare ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ presegnalare ਕਰੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ostacolo ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? mediante il segnale di stop ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਪ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ, ਸਟਾਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ segnale di mobile pericolo ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, triangolo ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। 15 La patente AM ਕਹਿੰਦੇ AM ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ abilita alla guida di motocicli, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Purché dotati di motore elettrico ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 16 L'assicurazione per la responsabilità civile auto ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ RCA copre ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ anche la responsabilità penale ਕਹਿੰਦਾ penale ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ in base al premio pagato ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਕੇ। ਫਾਲਤੂ ਦੀ penale ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ civile ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 17 ਜੀ, presidenziale ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ il segnale raffigurato ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ può essere posto ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ su una strada statale ਸੜਕ ਤੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ
ਤੇ ਜਾਲੋ ਕਲਰ ਛਾਇਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Il segnale raffigurato nel ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ può essere posto, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ prima del restringimento di carreggiata, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ carreggiata restringimento ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ per lavori in corso, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਫੇਰੋ 19 ਨੰਬਰ in un secondo, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ si percorrono circa metri 4, ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮੀਟਰ ਚੱਲੋ ਦੇ se si viaggia a 50 km all'ora, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਮੀਟਰ ਚੱਲੋ ਦੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੱਸੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ 0 ਸਪੀਡ ਨਾਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। 50 ਦੀ ਸਪੀਡ 0 ਖਤਮ ਕਰੋ 5 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਵਾਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। 5 10 ਤੇ 15 14 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਰੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ 4 ਲਿਖੇ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਹੈ। 20 ਨੰਬਰ ਲਾ ਮਨੋਵਰਾ ਦੀ sorpasso, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਹੈ può effettuarsi a sinistra, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ soltanto ਸਿਰਫ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ se il veicolo da sorpassare, ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ sta svoltando a destra, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਓਵਰਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ। 21 ਨੰਬਰ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। una spia di color rosso, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਆ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ contro segnata dal simbolo di figura, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। se accesa durante la marcia, ਅਗਰ ਇਹ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ indica, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ la batteria è sovraccarica, ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਾਕਾਰਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਓਵਰਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਲਸੋ 22 ਨੰਬਰ se ad un infortunato della strada, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸੜਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ entrato un corpo estraneo in un occhio, ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ bisogna bendarglielo, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟੀ ਕਰੋ evitando di toccarlo, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ fino all'intervento dello specialista, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 23 ਨੰਬਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਟਿਊਬ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੌਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀ ਪਨਿਊਮਾਟਿci, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ con camera d'aria, ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ in caso di foratura, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਾਤੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ si sgonfiano, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ lentamente, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 24 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, 24 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦਾਇਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। il segnale raffigurato comporta, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ di dare la precedenza, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ai veicoli, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ circolano sulla strada, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਕਿ si incrocia, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ai ciclisti, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ di svoltare a sinistra, ਕਿ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਫਾਲਸੋ 26 ਨੰਬਰ la distanza minima di sicurezza, ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਸਲਾ ਹੈ se si viaggia a 30 km all'ora, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ di circa 9 metri, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਲਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, 3 ਸਪੀਡ ਦੱਸੀ ਹੈ, 0 ਖਤਮ ਕਰੋ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 9, ਤੇ ਉਹਨੇ 9 ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ 8 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਸਪੀਡ 50 ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਸਲਨ ਇੱਥੇ 9 ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ 8 ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਸਪੀਡ 50 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਪੀਡ 100 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ 50 ਤੇ 1 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆਵੇ ਤੇ ਓਕੇ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 27 ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮ। dovendo attraversare incrocio, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। rappresentato in figura, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ i veicoli devono transitare nel seguente ordine, ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ordine ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ
CM ed E falso जी। 28 ਨੰਬਰ, nei rimorchi dotati di freno a inersia, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਮੋਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੇਨੋ ਆ ਇਨਰਸੀਆ ਲੱਗੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਈ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਸਮਝਾਈ ਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋ ਚੈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋ ਚੈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਮੁਤਰੀਚੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਗਰ ਕਵੇ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਾਲਸੋ। ਨਹੀਂ ਰਿਮੋਰਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਤਾਤੀ ਦੀ ਫਰੇਨੋ ਆ ਇਨਰਸੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਰਸੀਆ ਲੱਗੀ ਏ, ਲਾ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ del rimorchio, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਏ avviene simultaneamente, ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੇ ਦੀ ਆ quella della motrice, ਮੁਤਰੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਮੁਤਰੀਚੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਮੁਤਰੀਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਦੀ। 29 ਨੰਬਰ, quando si deve fare salire o scendere, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਣਾ ਜੇ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਜੇ un passaggero dal veicolo, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ, bisogna farlo attendere, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਓ, fino a che il veicolo sia completamente fermo, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫੇਰੋ 3 ਨੰਬਰ ਜੀ, per diminuire il rumore, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ prodotto dei veicoli a motore, ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ è necessario, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, fare controllare freni, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, se emettono rumore, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ durante le frenate, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, sostituendoli, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, se necessario, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲੈਦਰ ਡਿਸਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ।